ఓం చదవమ్మా. ఓం శివనామ్ని విభావితే అంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్ధే దురితాన్యపయాంతి దూరదూరం భ్రాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం భజామి శరణం హరిం. హరి ఓం శన్నో మిత్రః శం వరుణః శన్నో భవత్పర్యమాం శన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః శన్నో విష్ణురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మావతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సహనా భవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యశ్చందసాం వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోద్యమృతా సంబభూవ సమేంద్రో మేధయా శృణోతు అమృతస్య దేవదారుణో భూయాసం శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వా మే మధుమత్తమాం కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం బ్రహ్మణః కోశోऽसि మేధయా పిహితః श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांति. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः वृष्टं गिरेरिव उद्भववित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांति. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुषु श्रोत्रमधोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोतु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्यमे आधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रन्नो अभिवातय मनः. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सन्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो हंस ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अदिः भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमतास्य शिष्यम्
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि स्मृतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् परिशिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमास्वहमिति भ्रान्ताभृसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादन तन्मात्रकरणोपसंहरणतो योगोषु सुप्तुः पुमान् रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्य पुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये दूरं भास्य निलोनलोम्बरमहर्नादो हिमांशुः पुमान् नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते वृषतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मा त्वमिति स्फुटीकृतमिदं
यस्मादमुष्मिन् स्तवे येनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मा सर्वात्मा त्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरः त्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टधा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् जय श्री कृष्ण ప్రణతోస్మి సదాశివం. ఇంతే. గుణత్రయ విభాగ యోగం ఇవాళ నుంచి మనం ప్రారంభం చేసుకుంటున్నాం. సర్వం ఉత్పద్యమానం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ ఉత్పద్యతే ఇత్యుక్తం. తత్ కథం ఇది ప్రదర్శనార్థం పరం భూయః ఇత్యాదిః అర్థః ఆరభ్యతే. అథవా ఈశ్వర పరతంత్రయోః క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోః జగత్కారణత్వం న సాంఖ్యానాం ఇవ స్వతంత్రయోః ఇత్యేవమర్థం ప్రకృతిస్తత్వం గుణేషు చ సంగః సంసార కారణం ఇత్యుక్తం. కస్మిన్ గుణే కథం సంగః కే వా గుణాః కథం వా తే బధ్నంతి ఇది గుణేభ్య చ మోక్షణం కథం స్యాత్ ముక్తస్య చ లక్షణం వక్తవ్యం ఇత్యేవమర్థం చ శ్రీ భగవానువాచ. పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. పరం జ్ఞానం ఇది వ్యవహితేన సంబంధః. భూయః పునః పూర్వేషు అధ్యాయేషు అసకృత్ ఉక్తం అపి ప్రవక్ష్యామి. తచ్చ పరం పరవస్తు విషయత్వాత్ కిం తత్ జ్ఞానం సర్వేషాం జ్ఞానానాం ఉత్తమ ఫలత్వాత్ జ్ఞానానాం ఇతి న అమానిత్వాదీనాం కిం తర్హి యజ్ఞాదిజ్ఞేయ వస్తు విషయాణాం ఇతి. తాని న మోక్షాయ ఇదం తు మోక్షాయ ఇతి పరమోత్తమ శబ్దాభ్యాం స్తౌతి స్తోతృబుద్ధిరుచ్యుత్పాదనార్థం. శ్రోతృబుద్ధి రుచి ఉత్పాదనార్థం. యద్ జ్ఞానం జ్ఞాత్వా ప్రాప్య మునయః సన్యాసినః మననశీలాః సర్వే పరాం సిద్ధిం మోక్షాఖ్యాం ఇతః అస్మాత్ దేహబంధాత్ ఊర్ధ్వం గతాః ప్రాప్తాః.
శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ సర్వే మునయః అంటే సమస్తమైన మననశీలురైనటువంటి సన్యాసులు యత్ జ్ఞాత్వా ఏ జ్ఞానాన్నైతే తెలుసుకొని ఇతః పరాం సిద్ధిం ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి దానికి పరమైన ఊర్ధ్వమైన పైదైనటువంటి మోక్షమును గతాహ పొందుతారో భూయః మళ్ళీ తిరిగి జ్ఞానానాం ఉత్తమం జ్ఞానములలో అన్నిటికన్నా ఉత్కృష్టమైనది ఉత్తమమైనది పరం ఉత్కృష్టమైనటువంటిది తత్ అగో ఆ జ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి చెప్పబోతున్నానయ్యా అన్నాడు భగవత్పాదుల వారు దీనికి చక్కటి ఇంట్రడక్షన్ చెబుతున్నారు. సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగింది ఏమిటి ఇంతకీ అంటే క్షేత్రజ్ఞం క్షేత్రజ్ఞ యోగం చూసొచ్చాం. అందులో ఏమన్నాడు, యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి అన్నాడు. అంటే అర్థం ఏమిటి, ఏ చిన్నది పుట్టినా అది స్థావరం కావచ్చు జంగమం కావచ్చు క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క సంయోగము వలన కలిగినది. అంటే ఈ పుట్టడానికి కారణం ఎవరు, కారణం ఏమిటి అంటే క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక. ఈ మాట వినగానే మనకేమనిపించవచ్చు, క్షేత్రజ్ఞులు స్వతంత్రులు, వాళ్ళు కలిస్తే ఇగో ఈ సృష్టి స్థావర జంగమైన సృష్టి జరుగుతుంది అని అనిపించచ్చు. ఇది దేంతో సరిపోతుంది ఈ మాట అంటే సాంఖ్యమతంతో సరిపోతుంది. ఎందుకు, సాంఖ్యులు నిరీశ్వరవాదులు కదా. సాంఖ్యం ఏం చెప్పింది, పురుష బహుళత్వాన్ని చెప్పింది కనుక అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్కడ చెప్పిన పురుష బహుళత్వము అని అన్న దగ్గరకు వస్తే ఆ పురుషుడి క్షేత్రజ్ఞుడు అనండి. అప్పుడు ఏమైంది, ఈ పురుషుడు అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞుడికి పైన ఇంకేం లేదు, వీళ్ళే సమగ్రం. ఇది తప్పు, ఇది నిరాకరించబడాలి. అందుకని ఆ నిరీశ్వర సాంఖ్యమత నిరాకరణము చేస్తూ నాయన ఈ క్షేత్రజ్ఞ సంయోగం అని ఏదైతే చెబుతున్నావో అది ఈశ్వరాధీనము అని చెప్పాలి. అంటే ఎక్కడికి వస్తాం మనం, తర్వాత యోగ దర్శనం దగ్గరకు వస్తాం. ఈశ్వరాధీనము అని చెప్పాలి. ఇది ఒక అవసరం. రెండవ అవసరం ఏమయ్యా, కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యో నిజన్మసు అని చెప్పాడు. అంటే దీనికి కారణం ఏమిట, గుణ సంగము సత్ అసత్ జోని జన్మసు. ఈ గుణ సంఘం గురించి ఒకటి చెప్పబడింది. అసలు ఏ గుణం ఏమిటి, ఏ గుణంతో సంగము ఎలాంటిది, అసలు గుణాలేవి ఉన్నాయ్యా, ఆ గుణాలు మన ఎట్లా బంధిస్తున్నాయి, ఇదోటి చెప్పాలిగా. అంటే మొదట ఏం చెప్పాలి, క్షేత్రజ్ఞ సంయోగము ఈశ్వరాధీనమై ఉన్నదని చెప్పాలి. తర్వాత ఏం చెప్పాలి, ఈ గుణాలు ఏమిటి, సంఘం ఏమిటి, అవి ఎట్లా మంది బంధిస్తున్నాయో చెప్పాలి. అయిన తర్వాత భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం అని చెప్పాడు. అంటే భూత ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, ఈ భూత ప్రకృతి చెప్పబడినటువంటి గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని నుంచి మోక్షం ఎట్లా కలుగుతుంది. భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఏ విదుర్యాంతి పరం అంటే భూత ప్రకృతి నుంచి మోక్షం పొందాలిగా ఫస్ట్.
ఆ పొందిన వాడికే కదా పరాంగతి. అంటే అవును. అసలు ఇప్పుడు భూత ప్రకృతి నుంచి మోక్షం ఎట్లా పొందాలి? ఇదొక ప్రశ్న. అంటే ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు? భూత ప్రకృతి నుంచి మోక్షం ఎట్లా కలుగుతుందో చెప్పాలి. అలాంటి మోక్షానికి లక్షణం ఏమిటో చెప్పాలి. ఎందుకు? లక్షణ ప్రమాణాభ్యాం వస్తు సిద్ధి. కనుక భూత ప్రకృతి మోక్షము అనే దాని లక్షణం ఏమిటో చెప్పాలి. ఇదంతా వివరంగా చెబితే గాని మనకు అర్థం కాదు. ఉమ్. అంటే ప్రాక్టికల్స్ లోకి వచ్చేస్తున్నారు చూడండి. Yes. ఇవన్నీ ముందు ముందు చెప్పబోతున్నాడు. ఆ చెప్పటానికి ఇంట్రడక్షన్ గా ఇగో ఇది ప్రారంభించాడు. శంకర భగవతులు వారు ఎంత చక్కని మాట వాడారో చూడండి అక్కడ. అంటే ఈశ్వర పరతంత్రులైన ఈశ్వర పరతంత్రులైన క్షేత్రజ్ఞులకు జగత్కారణత్వము, సాంఖ్యులలాగా స్వతంత్రులైన క్షేత్రజ్ఞులకు జగత్కారణత్వము లేదు అని చెప్పడం కోసమని ఇదిగో ఇది ప్రారంభం చేశాడు. ఏమండి? అని ఆయన ఎంత చక్కటి మాట వాడారంటే రుచ్యర్థం, వినేవాడికి రుచి తెలియటానికిట. సరే, పరం అని అంటే దానికి ఏంటి అర్థము? అంటే జ్ఞానముతో సంబంధమైనది. ఏ జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకుంటామో, తెలుసుకున్నది ఏది మననశీలులమై ఉంటామో, ఏది నిఖిలమైన సన్యాసులకు మోక్షము అనేటువంటి ఉత్కృష్టమైన సిద్ధిని ఈ దేహ పతనానంతరం పొందుతారో, అట్లాగే జ్ఞానములలోకెల్లా ఉత్తమమైన ఫలము కలగటమైన దాన్ని, ఆ ఉత్కృష్టమైన జ్ఞానాన్ని, సరే ఇంతకుముందు అనేక సార్లు చెప్పబడిన అగో ఆ జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ జ్ఞానానాం అని వాడాడు, బహువచనం వాడాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? యజ్ఞయాగాది తెలుసుకోవలసిన వస్తు విషయకమైన జ్ఞానములు, అమానిత్వాదులతో కూడిన జ్ఞాన శబ్దం కూడా చెప్పాడుగా, అమానిత్వం అదత్వం అని. అవి ఇట్లా ఇక్కడ ఏమర్థం చెప్పుకోవాలి? యజ్ఞయాగాది వస్తు విషయకమైన జ్ఞానము అని అర్థం చెప్పు. అంతేగాని ఈ అమానిత్వాదుల దగ్గర కూడా జ్ఞాన శబ్దం చెప్పినా ఇక్కడ జ్ఞానము అన్నప్పుడు ఆ అమానిత్వాదులు అర్థం చెప్పకూడదు. ఎందుకుట? యజ్ఞయాగాది జ్ఞేయము అంటే తెలుసుకోదగినటువంటి వస్తు విషయమైన జ్ఞానములు మోక్షములకు సమర్థములు కావు. గురుగారు ఒక్క ప్రశ్న, ఈ అమానితో అంటే ఏంటండి? మర్చిపోయాను. మర్చిపోయారా? అమానిత్వమదంభిత్వం ఎన్నో శ్లోకం అమ్మా? పదమూడైతే కాదు, అమానిత్వం 7వ శ్లోకం అండి. అమానిత్వం ఇదం. 13వ అధ్యాయంలో 7వ శ్లోకం. అవును, 13వ అధ్యాయం 7వ శ్లోకం. తీయండి, తీశాను. అమానిత్వం చదవండి, మీరే అదం. చదవండి, నేను చదవను. అమానిత్వం అదం. అమానిత్వం అదం. అమానిత్వం ఒక్కటి చదవండి, ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి చెప్పాడు చెప్పండి. అర్థం ఇందులో లేదు సార్ గురుగారు. ఎందుకు లేదు? శాంతి రాజ్యవం అంటే నా దగ్గర శంకర భాష్యం లేదండి. మీ దగ్గర ఏం బుక్ ఉంది? నాది ఒక మామూలు పుస్తకం, గీతా పరివార్ వాళ్ళది. సరే, అయితే అమానిత్వం అంటే గర్వము లేకపోవడం, అదంభిత్వం అంటే దాంభికత లేకపోవడం, ఓకే. అహింస అంటే హింస చేయకపోవడం. ఓకే, ఆ లక్షణాలు కావాలా వద్దు, ఉంచుకోవాలా వద్దా? అవునండి, ఉంచుకోవాలి. అది సరే. ఇంతకీ ఈ అధ్యాయంలో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ప్రత్యేకంగా అంటే, ప్రారంభం ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, మనం
కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాల్సింది ఉంది అని చెప్పుకున్నాం. ఏమిటవి? మరొక్కసారి అనుకుందాం అమ్మ వాటిని. ఏమి చెప్పుకోవాలో, ఇది ఏం చెప్పబోతున్నాడో ఒక్కసారి మళ్ళీ అనుకుందాం. కారణం ఏంటంటే, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందిగా మనకి మాటి మాటికి. అవునండి. అంచేత పూర్వాధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం, అది ఎవరిట? క్షేత్ర క్షేత్ర సంయోగాత్ విద్ధి అన్నాడు. అంటే అది కేవల క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క సంయోగము చేతనే కలుగుతోంది సృష్టి అంతా అన్నట్లయితే ఈశ్వరుడి యొక్క అస్తిత్వాన్ని వాడు ఒప్పుకోనట్టు అయింది. అది ఎవరి తత్వము? నిరీశ్వరవాదులైనటువంటి సాంఖ్యమతం ఉంది. అది నిరాకరించబడాలి. అంటే ఆ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగం అన్నది ఈశ్వరాధీనము అని చెప్పుకోవాలి. అంటే 7 అలాగే శ్లోకాలు. ఒక్క నిమిషం మా మధ్యలో ఆపద్దు. కారణం గుణసంగోస్య తద్ అసద్యోని జన్మసు అనే మాట చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవాలి మనం? గుణం అంటే ఏమిటి? దానితో సంఘం అంటే ఏమిటి? ఈ గుణాలు ఎన్ని రకాలు? ఆ గుణాలతో సంబంధం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది? ఇవి చెప్పాలి. తర్వాత భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఏ విదుహు తే యాంతి పరమం గతి. కనుక ఈ భూత ప్రకృతి నుంచి మోక్షం అంటే ఏమిటి? దాని లక్షణం చెప్పాలి. ఇగో ఇవన్నీ చెప్పటానికి ఆయన ఏం చెబుతున్నాడు అంటే, ఇగో ఈ ఉపక్రమించి వివరాలన్నీ చెప్పడానికి ముందు ఆయన ఏమంటాడంటే, మనకి శ్రోత్రులకి అంటే వినేవాళ్ళకి రుచి అర్థం, రుచి కలగటం కోసమని ఇదిగోనయ్యా ఈ విషయం చెప్తున్నాను అని ముందు ఆ పరం, ఉత్తమం అనేటటువంటి ఉత్కృష్టమైన పదజాలముతో తాను చెప్పబోయే విషయముల మీద మనకి రుచి కలిగించేటటువంటి ప్రారంభం చేశాడు పరమాత్మ. ఇప్పుడు అడగండి అమ్మా. అంటే లేదు. ఇప్పుడు ఆ 7 శ్లోకానికి దాన్ని ఖండించడం కోసం ఇప్పుడు మొదలుపెట్టారు భగవంతుడు. సాంఖ్యులని 7వ శ్లోకాన్ని ఖండించలేదు. అంటే వాళ్ళని దే ఆర్ రాంగ్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేస్తున్నారు కదండి సాంఖ్యుల్ని. సాంఖ్యులు రాంగ్ అలాంటప్పుడు అన్నారు కదా. జ్ఞానము అంటే యజ్ఞయాగాదులు మాత్రమే తీసుకోవాలి, అవానిత్వం అదంబిత్వం తీసుకోవద్దు అని చెబుతున్నాడు. ఓకే, సరే. అస్యాహ చ సిద్ధేః ఐకాంతికం దర్శయతి. ఏంటమ్మా, ఏమైనా ఉందా? డౌట్ ఉందా? లేదు. అంటే సాంఖ్యులు నిరీశ్వరవాదులా సార్? అవును. అంటే వాళ్ళకు మాయ, ఈశ్వరుడు, ఈశత్వం పరమాత్మకి ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు, అంతేనా? అందుకే అందుకే ఈ సాంఖ్య యోగ దర్శనాలు రెండింటినీ ఒక జంటగా చెబుతారు కదా. న్యాయ వైశేషికాలు ఒక జంట, ఆస్తిక దర్శనాలు. ఈ ఆస్తిక దర్శనాల్లో న్యాయ వైశేషికాలు ఒక జంట. ఏమండి? సరే, వాటి రెండింటినీ కలిపేసి ఇప్పుడు నవ్య న్యాయం అన్నారు, అది పక్కకు పెట్టండి. గంగేష్ ఉపాధ్యాయులు వారు చెప్పారు నవ్య న్యాయం అని. దాని జోలికి మనం ఇప్పుడు పోవద్దు ప్రస్తుతం. అయితే తర్వాత సాంఖ్య యోగ దర్శనాలు. సాంఖ్యులు ఏదైతే ఒక కాంటెక్స్ట్ చెప్పి తీసుకొచ్చి ఇక్కడి దాకా వచ్చి ఆగారో, వీళ్ళందరూ వేద ప్రమాణాన్ని అంగీకరించారండి. అది గమనించాలి మనం. అందుకే ఆస్తిక దర్శనాల్లో వేశారు వీటిని. వేదము ప్రమాణమా కాదా? ఎస్, ప్రమాణమే. అందుకని వేదం ప్రమాణము అని ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి ఆస్తికుడు అయ్యాడు. క్రిస్తి అని ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి. నాస్తి అన్నవాడు నాస్తికుడు అయ్యాడు, అంతే. అలా అని ఈశ్వరుని ఒప్పుకోవడం సిద్ధాంతం ఏం లేదు.
కనుక సాంఖ్యులు ఈశ్వరుని అక్కడ దాకా ఎందుకండి? పూర్వమీమాంస తీసుకోండి, యజ్ఞయాగాదులు నీ కర్మ యొక్క ఫలాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు అంటాడు. అంటే మీ మీ యొక్క లక్షణానికి ఏది డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్? ఈశ్వరుడా నువ్వు చేసే కర్మ? కర్మే కదా. కర్మ మరి అక్కడ ఈశ్వరుడు ఏడి? అంటే బౌద్ధులు వద్దు, అక్కడికి వద్దాం. మీరు బౌద్ధులు కలపొద్దు తల్లి, అన్ని కలపొద్దు. ఇప్పుడు కూడా బౌద్ధులు ఎక్కడ ఉన్నారు? నాస్తిక దర్శనంలో ఉన్నారు. వాళ్ళ జోలికి పోదు ఇప్పుడు మీరు. వాడికి వేదం లేదు అసలు. సరే, వేదాన్ని అంగీకరించలేదు. ఉమ్. ఇప్పుడు కూడా మనకి కర్మ సిద్ధాంతమే చెప్తాం కదా సార్. అక్కడికే వస్తున్నామమ్మా. అందుకని నేనేం చేశాడు? నిరీశ్వరుడు జీవుడే లెక్క. ఆ పరమ పురుషుడు అంటే ఎవరయ్యా అంటే ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు. దాని తర్వాత యోగ దర్శనం వచ్చింది. ఆ యోగ దర్శనంలో ఏం చేశారు? ఈ టెక్స్ట్ అంతా ఉంచుకున్నాడు. అంటే క్షేత్రజ్ఞుల వరకు వచ్చాడు. దీనిపైన ఈశ్వరుని చెప్పాడు. దీనిపైనగా ఈశ్వరుని చెప్పాడు. అందుకనే ఈ కాంబినేషన్ వీటిని ఏమంటారంటే, దీన్ని నిరీశ్వర సాంఖ్యము అని సాంఖ్యయోగాన్ని, శేశ్వర సాంఖ్యము అని యోగ దర్శనాన్ని చెబుతారు. అంటే ఈశ్వరునితో సహితమైన, ఈశ్వర సహితమైంది నిరీశ్వరులేమో సాంఖ్యులు, యోగులేమో వీళ్ళు దేవుడిని నమ్మేవాళ్ళు, ఈశ్వరుడు. ఓకే. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యథంతి చ. ఇదం జ్ఞానం యథోక్తం ఉపాశ్రిత్య జ్ఞాన సాధనం అనుష్ఠాయ ఇత్యేతత్ మమ పరమేశ్వరస్య సాధర్మ్యం మత్స్వరూపతాం ఆగతాః ప్రాప్తాః ఇత్యర్థః. నతు సమానధర్మతాం సాధర్మ్యం క్షేత్రజ్ఞ ఈశ్వరయోః భేదానుభ్యుపగమాత్ గీతాశాస్త్రే ఫలవాదాశ్చయం స్తుత్యర్థం ఉచ్యతే. సర్గేపి సృష్టికాలేపి న ఉపజాయంతే న ఉత్పద్యంతే ప్రళయే బ్రహ్మణ అపి వినాశకాలే న వ్యథంతి చ వ్యథాం నాపద్యంతే న చ్యవంతి ఇత్యర్థః. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది అనుష్ఠించిన వాడు నా యొక్క స్వరూపత్వాన్ని పొందుతారు కాదు, పొందారు. ఆగతాహ సర్గేపి సృష్టికాలములో మళ్ళీ పుట్టరు, ప్రళయకాలములో మళ్ళీ వ్యధని పొందరు. అంటే వీళ్ళకి పుట్టుక సావు రెండూ లేవు. ఎవరు? ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి జ్ఞానాన్ని అనుష్ఠించి నాతోటి నా స్వరూపత్వాన్ని పొందినటువంటి వారికి అని. అంటే జ్ఞాన ఫల సిద్ధికి కర్మఫల వైలక్షణ్య రూపమైన ఐకాంతికము ఒకటే అనే విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో చూపిస్తున్నారు. ఏం చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే గుణము, దాని కార్యము, ఇవి జ్ఞానపూర్వకమైన బ్రహ్మనిష్టతో మోక్ష రూపమైన పరమసిద్ధి, ఐకాంతికం అనే పదం వాడని చూడండి.
అంటే నా లాగా కాదు, నేనే. ఏకాంతి. ఈ ఐకాంత స్థితి తప్పక సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పడం ఈ యొక్క ప్రస్తుత శ్లోకంలోని తాత్పర్యం. దీన్ని ఏమంటారంటే అర్థవాద వాక్యాలు అంటారు. అంటే ఒక దాని యొక్క మనకి ఉపదేశించబోయేటటువంటి విషయానికి దాని ఉత్కృష్టతని తెలిపి దాని గొప్పదనాన్ని స్తుతించడం ఏదైతే ఉందో దాని అర్థవాద వాక్యాలు అంటారు. ఇగో అలాంటిది ఈ శ్లోకము. ఏమండి, దీని ఏమంటున్నారు ఇక్కడ అంటే పూర్వంలో చెప్పబడిన ఆ జ్ఞాన సాధనం చేసి కొంతమంది నా స్వరూపత్వాన్ని పొందారు. ఉమ్. అంటే ఏంటి? గీతా శాస్త్రంలో చెప్పిన క్షేత్రజ్ఞ ఈశ్వరులకు భేదము లేదు అని చెప్పటం. అందుకని ఇంతకు ముందు సాధించిన వాళ్ళు క్షేత్రజ్ఞ ఈశ్వరులకు భేదమును అంగీకరించక, అంటే భేదము లేదు, వాళ్ళు ఈ రెండు ఒక్కటే ఐకాంతికం అని ఎవరైతే ఆ సాధర్మ్యాన్ని సమాన ఒకటే అయినటువంటి స్వస్వరూపమైనటువంటి స్థితిని పొందారు ఆల్రెడీ, పొందుతారు కాదు, పొందారు. ఉమ్. వాళ్ళు తర్వాత సృష్టి కాలంలో పుట్టరు. అట్లాగే ఈ సృష్టి అంతమైన అంటే హిరణ్య గర్భుడి వినాశ కాలంలో, అంటే హిరణ్య గర్భుడు కూడా కలిసిపోయి సృష్టి అంతం అయిపోయేటప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళు కూడా వ్యాధిని పొందుతారు. వీళ్ళు మళ్ళీ పుట్టుక చావు రెండు లేని స్థితిని పొందుతారు అని ఒక అర్థవాద వాక్యాన్ని మనకి చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత క్షేత్రజ్ఞ సంయోగ ఈదృశ భూతకారణం ఇత్యాహ. మమ యోనిర్బ్రహ్మ మమ యోనిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవః సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. మమ స్వభూతా మదీయా మాయా త్రిగుణాత్మికా ప్రకృతి యోని సర్వభూతానాం సర్వకార్యేభ్యః బృహత్వాత్ భరణాత్ చ స్వవికారాణాం మహత్ బ్రహ్మ ఇతి యోని ఏవ విశిష్యతే. తస్మిన్ మహతి బ్రహ్మణి యోనౌ గర్భం హిరణ్యగర్భస్య జన్మనో బీజం సర్వభూత జన్మ కారణం బీజం దదామి నిక్షిపామి. క్షేత్రజ్ఞ ప్రకృతి ద్వయ శక్తిమాన్ ఈశ్వరః అహం అవిద్యాకామకర్మోపాధి స్వరూపానువిధాయినం క్షేత్రజ్ఞం క్షేత్రేణ సంయోజయామీత్యర్థః. సంభవః ఉత్పత్తిః సర్వభూతానాం హిరణ్యగర్భోత్పత్తిద్వారేణ తతః తస్మాత్ గర్భాదానాత్ భవతి. హే భారత, మమ అంటే నా సంబంధమైన త్రిగుణాత్మికమైన ప్రకృతి అన్ని భూతాలకి సర్వభూతాన గొప్పదైన బ్రహ్మరూపమైన మహద్ బ్రహ్మ యోని కారణము. దేనికి?
ఆ ప్రకృతికి. తస్మిన్ ఆ ప్రకృతి రూపమైన యోని అంది అంటే కారణమునందే నేను గర్భం బీజమును ఉంచుతున్నాను, దదామి. తర్వాత ఆ బీజాధానము వలన సర్వభూతానాం నిఖిల భూతముల యొక్క సంభవ ఉత్పత్తి జరుగుతున్నదయ్యా. అంటే క్షేత్రజ్ఞ సంయోగము ఎలా ఉంటుందో భూత కారణమైన క్షేత్రజ్ఞ సంయోగము ఇలాంటిది అని చెప్పబోతున్నాడు. అంటే మొదటి పాయింట్ ఏమిటి? క్షేత్రజ్ఞులు స్వతంత్రత లేదు అని చెప్పాలి, అది ఈశ్వరాధీనం అని చెప్పాలి కదా మనం తీసుకున్న పాయింట్ ఉన్నది. అగో మొదలెట్టాడు. నా సంబంధమైన త్రిగుణాత్మకమైన ప్రకృతి అనేటటువంటి మాయ సర్వభూతాలకు అంటే సమస్తమైన భూతజాలానికి గొప్పదైనటువంటి అంటే విశిష్టమైనటువంటి విశేషమైనటువంటి బ్రహ్మమైనటువంటి, బ్రహ్మం అంటే బృహత్కరమైన చాలా విశేషమైనటువంటి కారణము. ఇగో ఈ ప్రకృతి నా సంబంధమైన త్రిగుణాత్మకమైన ప్రకృతి అనేటటువంటి మాయ. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చాడు అంటే ఆయన నిర్గుణుడు, ఇప్పుడు ఒక మాయ వస్తుంది. నా సంబంధమైన త్రిగుణాత్మకమైన ప్రకృతి అనేటటువంటి మాయ సర్వభూతాలకి గొప్పదైనటువంటి కారణము. నెంబర్ 1. ఇగో ఈ ప్రకృతియే అన్ని కార్యముల కంటే గొప్పదైనటువంటిది కనుక దానికి మహత్ అని. ఏమండి? తర్వాత తన వికారములు అనుభవించటం వలన, తన వికారములను అనుభవించటం వలన మహత్వాత్ మరణాచ స్వవికారాణ మహత్ బ్రహ్మేతి యోని విశిష్యతే అని చెప్పుకున్నాం కదా. అనుభవించటం వలన బ్రహ్మ అని, ప్రకృతి రూపమైన యోనియే కనుక మహత్ బ్రహ్మ అని. ఇగో ఇలాంటి విశేషణాలు చాలా చెప్పామయ్యా. అలాంటి మహత్ రూపమైన బ్రహ్మ స్వరూపమైన ఆ కారణమునందే ఈయన ఏం చేసేట, నేను సర్వభూత జన్మ కారణమైన హిరణ్య గర్భుని యొక్క జన్మకు బీజమును ఉంచుచుంటిని. పరమాత్మ ఏం చేశాడు? ప్రకృతి తన మాయా ప్రకృతి స్వరూపము చేత సర్వభూతము జన్మలకు కారణమైన హిరణ్య గర్భుని యొక్క జన్మకు బీజాన్ని ఉంచాడు. క్షేత్రజ్ఞ ప్రకృతి ద్వయశక్తి కల క్షేత్రజ్ఞ ప్రకృతి ద్వయ ఈ రెండిటి శక్తి కల ఈశ్వర స్వరూపము ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఈశ్వర స్వరూపమగు నేను క్షేత్రజ్ఞుని అంటే అవిద్యా కామ కర్మ ఉపాధి స్వరూప విధాయుడిగా క్షేత్రముతో సంయోజనము చేస్తున్నా. ఇదిగో అలాంటి గర్భాధానము వలనే హిరణ్య గర్భోత్పత్తి ద్వారా సర్వభూతముల యొక్క ఉత్పత్తి జరుగుతున్నది. ఇక్కడ 2 మాటలు పట్టుకొనవలెను. ఏమిటి అంటే నిర్గుణ చైతన్యం ఒకటి,
అది ఫస్ట్ పట్టుకోండి. తర్వాత తన యొక్క మాయయే ప్రకృతి రూపము. అంటే నిర్గుణ చైతన్యము ఎటువంటి ఉపాధి లేకుండా ఉన్నటువంటి చైతన్యం, స్వయమైన స్వకీయమైన తనదే అయినటువంటి మాయా స్వరూపముగా, అంటే ఉపాధితో సోపాధిక బ్రహ్మము. ఆయన దేని సృష్టి దానికి ఆయన అప్పుడు ఆ శక్తిని ఏమన్నారు? ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ నిర్గుణ చైతన్యము, ఇంకా చైతన్యమే. ఆ మాయతో కూడినటువంటి చైతన్యానికి పెట్టుకున్న పేరు క్షేత్రజ్ఞ ప్రకృతి ద్వయ శక్తి కల ఈశ్వర స్వరూపం. ఈశ్వరుడు అంటే మాయతో కూడి ఉన్నటువంటి శుద్ధ చైతన్యం. శుద్ధ చైతన్యం అంటే మాయతో కూడనట్టు. అంటే జడ చైతన్యం అనుకోవచ్చండి. మళ్ళీ జడము అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయమ్మా? అలా నాకు అర్థం కాలేదండి. అంటే చైతన్యంలో రెండు అంటే సారీ. శుద్ధ చైతన్యము నిరాకారము, నిర్గుణము, నిరంజనము అని చెప్పుకున్నాం కదా. అనిర్వచనీయము అని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా. దానికి తన మాయని కలపండి, అనాది అయిన తన మాయని కలపండి. ఏమండి? కలిపితే ఆ మాయతో కూడిన తత్వానికి ఈశ్వరుడు అని పేరు పెట్టుకోండి. అది కాదమ్మా, ఇప్పుడు నేనున్నాను, నేను ఎవరిని? ఏమో నాకు తెలీదు, నేను ఎవరో తెలియదు. బయట వాడు ఎవరికో తెలియదు. బయట చూస్తున్నాడు, ఎవడో నుంచుని ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడికి నేను ఎవరో తెలుస్తుందా? తెలియదు. కానీ నేను తెల్ల చొక్కాలాగేసుకుని నల్ల కోట వేసుకుని బయటకు వెళ్ళగానే లీడర్ గారు రా అంటాడు. అంటే నేను ఈ చొక్కాలాగు వేసుకుంటే కాబట్టి లీడర్ అని తెలిసింది. నాకు పేరు పెట్టలేగా వాడు. ఇది పిచ్చి ఉదాహరణ, కానీ ఇంతకు మించి పిచ్చి ఉదాహరణ నేను చెప్పలేను. నాకు అర్థమైతే చెప్పారు, బాగుందండి. ఇంతకన్నా పిచ్చి ఉదాహరణ నేను చెప్పలేను, ఏమనుకోవద్దు. గురుగారు శుద్ధ చైతన్యాన్ని పరబ్రహ్మ అని కూడా అంటారా? ఏదండి? అప్పుడప్పుడు ఈ పరబ్రహ్మ అన్న పదం వస్తుంది శుద్ధ చైతన్యానికి అన్వయం. అంటే శుద్ధ చైతన్యానికే పరం. పరం ఎప్పుడు పరం వచ్చినా పైన డైరెక్ట్, ఇంకా అంతే, వాడి దగ్గరే ఆగుదాం. సార్ అంటే శుద్ధ చైతన్యాన్ని ఈశ్వరుడు అని కాదు, ఏకత్వం ఏదైతే ఉందో దానికి హిరణ్య గర్భుడికి మధ్యలో ఉండే స్టెప్ ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరుడు అంటే మాయతో కలిసిన ఈశ్వరుడు, మాయతో కలిసిన పరబ్రహ్మము ఈశ్వరుడు. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ మాయతో కలిసిన ఈశ్వరుడు, తర్వాత హిరణ్య గర్భుడు. అంతే, మాయతో కలిసిన పరబ్రహ్మం ఈశ్వరుడు. అంతే అండి. మనకి థర్డ్ స్టెప్ లో హిరణ్య గర్భుడు వస్తాడు. అంతే అండి. అంతే అండి. ఈ బ్లాక్ అర్థమైపోతే మొత్తం మిగతా అంతా అర్థమైపోయినట్టండి. అంచేత నల్లకోటు వేసుకున్నవాడు ఈశ్వరుడు, నల్లకోటు వేసుకున్నవాడు అనంతకృష్ణుడు. బాగా చెప్పారు. అలాంటి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టుగా ఇంకా జ్ఞాపకం ఉంటుంది నాకు ఇది. ఇంతకు మించి పిచ్చి ఉదాహరణ నా దగ్గర లేదు. దాంతో మాట అనకండి, పిచ్చి ఉదాహరణ కాదు, నాకు అర్థమయ్యేలాగా బాగా చెప్పారు. అందుకని అదటండి. ఆ విధంగా మార్చుకుంటున్నాడు పరమాత్మ. తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడంటే,
సర్వయోనిషు కౌంతేయ, సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిరహం బీజప్రతః పితా. దేవ పితృ మనుష్య పశు మృగాది సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః దేహ సంస్థాన లక్షణాః మూర్ఛిత మూర్ఛితాంగావయవాః మూర్తయః సంభవంతి యాః తాసాం మూర్తీనాం బ్రహ్మ మహత్ సర్వావస్థం యోనిః కారణం. అహం ఈశః బీజప్రదః గర్భధానాస్య కర్త పితా. నాయనా, సర్వభూతేషు సర్వభూతేషు సర్వయోనిషు ఏమిటవి? దేవ పితృ మనుష్య పశు మృగాది సమస్తమైన యోనులందు యాహ ఏ అయితే మూర్తయః అంటే దేహ సంస్థాన రూపములైనటువంటి మూర్తులు పుడుతున్నాయో సంభవంతి తాసాం యాహనగా తాసాం ఆ మూర్తులకు మహత్ బ్రహ్మ రూపమైన మాయ కారణం. అహం నేను బీజప్రదః బీజమును ఇచ్చిన వాడను. ఈ మహత్ బ్రహ్మ అనేటటువంటి మాయ ఏదైతే ఉందో అది కారణము, దానికి నేను బీజమును ఇచ్చిన వాడను కనుక నేను పిత, నేను తండ్రిని అన్నాడు. ఇక్కడి నుంచి చుట్టరికాలు కూడా తెస్తున్నాడండి కృష్ణుడు. ఏమండి? అంటే దేవగంధర్వాదుల దేహములు అనేక విధాలుగా ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ వేరు వేరు కారణాల వల్ల కలిగినవి. దేవ దేహం ఎందుకు వచ్చింది, గాంధర్వ దేహం ఎందుకు వచ్చింది, మనుష్య దేహం ఎందుకు వచ్చింది, పశుదేహం ఎందుకు వచ్చింది, పక్షి దేహం ఎందుకు వచ్చింది అంటే వీటన్ని కారణాలు అనేకం. కానీ అలాంటి వివిధమైన దేహాలకు మాత్రం ఒకటే ప్రకృతి కారణము. అది ఎట్లా పొసుగుతుంది? వీటన్నిటికీ కారణాలు వేరైతే వీటికి మూలం కారణం ఒకటేని ఎట్లా తెలుస్తుంది అని మనకి డౌట్ రాకుండా చెబుతున్నాడు. సర్వయోని అది అంటే దేవ పితృ మనుష్య పశువులు కాదు సర్వయోని ఎందు ఇవి మళ్ళీ ఎట్లా ఉంటాయి? జరాయుజ అండజ స్వేదజ ఉద్భిజాది భేదములు. అంటే వయసు తోడిపోయేవి, వయసుతో పుట్టేవి, అండము గుడ్డులోంచి పుట్టేవి, చెమటలోంచి పుట్టేవి, నీళ్లలో, ఇట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి. ఈ రకరకాల విశేషాలతో ఏ ఏ శరీరాలైతే పుడుతున్నాయో ఆ శరీరాలన్నిటికీ కూడా కారణభావము ప్రకృతియే. చెప్పండి. పూర్తి కాలేదు కదా. కనుక ఈ ప్రకృతి ఇవన్నిటి పుట్టటానికి కారణము. అంటే ఏమిటవుతున్నప్పుడు ప్రకృతి ఏ స్థితికి వస్తుంది? మాతృస్థానానికి వస్తుంది. ఎట్లొచ్చిందని చెబుతాం మాతృస్థానానికి? నేను పిత అన్నాడు కాబట్టి. ఏమండి? అహం పిత అన్నాడుగా, నేను పరమేశ్వరుణ్ణి, ఆ గర్భాధాన కారకుని గనక జనకుణ్ణి. కనుక ప్రకృతి యొక్క అవస్థా విశేషములే ఇన్ని కారణాలు కనుక నా నుండియే ఈ సర్వభూతముల ఉత్పత్తి కలుగుతున్నదని తెలుసుకో అని చెప్పటంకు సర్వభూతముల ప్రకృతి సంభవములు
సర్వభూతములు ప్రకృతి సంభవములు. ఇది తేల్చాడు ఇక్కడికి. మనకి కాళిదాసు చెప్పిందండి, వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ. అంతే, అక్కడికే వచ్చి అవుతాడు ఎవడైనా, అక్కడే ఆగాలండి. దానికి విశేషార్థం ఇక్కడ తెలుస్తుంది కదండి. కాదమ్మా, ఉమ్. కాదు 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 మా జ- కాదు కాదు కాదు, చెప్తా మీ మాట తిప్పి చెప్తా. దోశ తిరగేయండి. ఇక్కడ ఉన్న విశేషార్థాన్ని కాళిదాసు అలా చెప్పాడు. ఉమ్. కాళిదాసు చెప్పింది ఇక్కడ చెప్పలే. కాళిదాసు ఇక్కడికి చెప్పాడు. అది అదే అంటే తర్వాత కదా కాళిదాసు వచ్చింది, ఇది మన సృష్టి అదే. ఆది కదా. అంటే ఆయన ఆయన ఆ దృష్టిని ఆ భావం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ శ్లోకం రాశారు. ఆ భావాన్ని దృష్టిలో ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకుందామమ్మా. మహాకవుల సృష్టి ఏది? అనంతకృష్ణ పద్యరచనలాగా ఆలోచించి ఇది రాస్తే బాగుంటుందా, ఈ గణం ఇక్కడ సరిపోతుందా అని ఆలోచించి రాయరు. రాసినవి కావు అవన్నీ. వారి యొక్క భావ ఆవేశములో అలా వచ్చినవే అవుతాయి మహానుభావులు అందరివి. అందుకే వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసు? ఏమన్నారండి? నాన్ ఋషి కురుతే కావ్యం అన్నారు. ఋషి కాని వాడు కావ్యమును రాయలేడు. ఋషి అంటే ఏమిటి? తనను తాను మరిచి నిజస్థితిలో ఉన్నవాడు. అప్పుడు వాడికి చైతన్య దర్శనం జరుగుతోంది కాబట్టి అది శబ్ద రూపంలో ప్రవహించింది. అది ఆఖరికి అది వేమన పద్యమైనా సరే. అంటే ఏంటంటే అక్కడ తమని తాము మరచి చైతన్యముతో అనుసంధానమైన వాళ్ళ నోట్లోంచి వచ్చేది ఏదైనా కూడాను అది ఒక ఉత్తమ స్థితిని పొంది ఉంటుంది. అది శుద్ధ తత్వాన్ని మాత్రమే ప్రకటించేదిలాగా ఉంటుంది. వాళ్ళ స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి ఆ మహానుభావులు ఈ రోజు కూడా వాళ్ళ స్మరణ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అంతే ఈ కదండి. దేవగంధర్వులు కూడా ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల్లోకి వచ్చేస్తారండి. రావద్దంటారా? చెప్పండి. తీసేద్దాం అంటే కొట్టేద్దాం. అలా కాదు, ఓట్లు తీసి హైదరాబాద్ లో ఓట్లు తీసేసినట్టు తీసేద్దాం వీళ్ళు కూడా. వీళ్ళకి అది కాదమ్మా, అది అవన్నీ ఆగండి, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. అక్కడ ఇప్పుడు చెప్పుకున్న శ్లోకం అర్థం ఏమర్థమైంది చెప్పండి మీకు ఫస్ట్. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతియా అన్నారు. అంటే ఏమిటి? వాళ్ళు కూడా వచ్చేసినట్టే. అలాగమ్మా, అక్కడ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని? ఇప్పుడు ఈ మొత్తంలో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ? ఒకడు పరమేశ్వర చైతన్యము, 2 మాయా, మూడోది ఏమన్నా ఉందా? లేదు. అదే కదా అక్కడ దాకా మీకు అర్థమైంది. రైట్. నేను నా శక్తిని గర్భాధానము చేసి తిని కనుక ప్రకృతి యొక్క స్థితి, ప్రకృతి యొక్క మాయ సమస్త జగత్తు ఉత్పత్తి అవుతుంది అన్నాడు. ఈ స్టేజ్ ఇక్కడ దాకా ఆగారా మీరు? దీని ముందు గంధర్వులు ఉన్నారా, లేదా దీని తర్వాత వస్తున్నారా గంధర్వులు? అదే నాకు డౌట్. అదేంటమ్మా అంటే ఇప్పుడు ముందు ఉన్నది ఎవరు? మొట్టమొదటి ఎవరున్నారు? హిరణ్య గర్భుడు మాత్రమే ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు. చైతన్యము, చైతన్యం ఉన్నారు ఇప్పుడు. చైతన్యం తర్వాత మాయ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. మూడోది ఏమైనా ఉందా? లేదు. ఓకే, లేదు, 2 ఉన్నాయి కదా. ఈ రెండిటి కారణం వల్లే సమస్త సృష్టి జరుగుతోంది అన్నాడు. అంటే ఈ రెండిటి తర్వాత సృష్టి పెట్టాలా, ఈ రెండు ముందు సృష్టి పెట్టాలా? తర్వాత. అప్పుడు ఈ గంధర్వులు ముందున్నారా, తర్వాత ఉన్నారా? అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ సృష్టిలో భాగం అవుతారా కారా? అయ్యారు. చేద్దాం పోనీ. వీళ్ళు ఓట్లు ఉంచుదామా? ఓట్లు ఉంచుదా తీసేద్దాం చెప్పండి. ఉంచాలి. లేకపోతే ఇప్పుడే లెటర్ రాస్తా ఈశ్వరుడికి, ఏమయ్యా మా సీత గారు వద్దన్నారు కనుక వీళ్ళు ఓటు తీసేయండి. కృష్ణుడు నాతో కట్టిఫ్ అయిపోతాడు. ఏం కాడు, వాడికి వదిలే ఛాన్సే లేదు. వాడికి ఎంత వదిలే ఛాన్స్ లేదంటే గోవుల్ని గోపాలకుల్ని అందరినీ ఎత్తుకుపోయేవాడు దాచుకుని ఏడాది పాటు దాచుకుంటే వీడే అవతారాలు ఎత్తి ఆ ఇళ్ళకి పోయి అక్కడ పేడెత్తి పేడకెత్తి ఆవులు తీసుకెళ్లి గడ్డి పెట్టి తిని
దెబ్బలు తిని అన్ని పడ్డాడు. ఉమ్. కనుక వాడికి ఆ హక్కు లేదు. మన రక్షించడం ఒకటే వాడికి పని. అదే అదే. నేను కొంతమంది అసలు చెప్పేవా నాకు మైండ్ లో వచ్చే డౌట్ కి ఎప్పుడు 84 లక్షల జీవరాశులు అంటారు కదా అని రాయడం మొదలు పెడితే 10-15 కూడా తేటం లేదు. ఇంకా ఏమిటో తెలియదు. అలా ఉంది నా పరిస్థితి. తెలియనివే చాలా ఉంటాయండి తెలిసిన వాటికన్నా. ఆ కొన్ని అసలు ఇప్పుడు మీరు ఏం 84 తెలుసండి లక్షల నాకు. జీవరాశుల పేర్లు రాసి పుస్తకం కుట్టి చర్చ చేయక్కర్లేదమ్మా. కృష్ణుని అసలు పట్టుకోండి చాలు. అంటే ఒక థాట్ అలా వచ్చింది, అంతకంటే ఏం లేదు. అయింది. ఆ, సరే పిచ్చి థాట్. ఇక్కడికి ఆపేసుకుందాం. ఓకే గురుగారు.